भगवते वासुदेवाय। बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल। प्रणाम भक्त बंधु, आपण मान पद पंकज अनंत कोटि भक्तिमुक्त प्रणाम नैवेद्य अर्पण कर आरंभ करने जाऊँगी आज भागवत कथा आलोचना आज आध्यात्मिक भिडियो। भक्त बंधु, आज आध्यात्मिक भिडियोर अमृतमय परिसर में आपण मान सम्मुख में आज उपस्थापन करने जाऊँगी गरुड़ पुराणर किछि दिव्य कथा वस्तु, जहाँ नारायण निजर अंतरंग भक्त गरुड़ को बुझाई क्यों विषय रे ना केउ केउ दिन मानक आमे पिंडदान करने द्वारा बा श्राद्ध देवा द्वारा प्रेतात्मा मुक्ति पाई आमर पूर्वपुरुष माने जो पितृपुरुष माने जो स्थान अच्छी से स्थान को चली जाती बा पितृपुरुषों सहित मिसिकी रही था से विषय आज आलोचना करवा। तेबे भिडियोटी जदि भल लगे आपण मानकु आपण माने सांग बंधु गहणरे निश्चय भाव में शेयर करदे, भिडियो को लाइक करेंगे और भिडियो देखी सारा पर कमेंट बॉक्स को जाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिदेवे। जो नुआ भक्त बंधु मैंने चैनल को नुआ कर आसुँच दयाकोटी गोटे गोटे सब्सक्राइब करदे, बेल आइकन को दबाइदेवे, ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव रखिए, जहाँफल मोर प्रति भिडियो अपलोड होगा मात्रे प्रथम नोटिफिकेशन आपण मान पाखे पहुँचीज। तेरे भक्त बंधु आउ डेरी नक आसतु समस्त एकत्रित हो जोड़ हस्तरे भक्तिभूत चित्तरे भगवान वासुदेव पद पंकजरे अनंत कोटि भक्तिमुक्त प्रणाम नैवेद्य अर्पण करी आज आम आरंभ करवा आज भागवत कथा आलोचना आज आध्यात्मिक भिडियो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल। प्रणाम भक्त बंधु, आपण मानकर पाखरे आज हाजिर हो जाइए आपण मानकर दासानुदास अधम सुरेंद्रनाथ माझी आज रही आध्यात्मिक भिडियो आज भागवत कथा आलोचना रही अमृतमय परिसर में। तेरे भक्त बंधु आज नारायण बुझाऊँच जो दिव्य कथा वस्तु निजर अंतरंग भक्त गरुड़ को से दिव्य कथा वस्तु आज श्रवण करवा किसी ज्ञान आहरण करवा पिंडदान बा श्राद्ध विषय रे क्यों दिन मानक पिंडदान करवा क्यों दिन मानक श्राद्ध करने द्वारा आमर पितृपुरुष माने बा पितृपुरुष मानकर प्रेतात्मा मुक्ति लाभ करी पितृपुरुषों गहणरे सुखरे कालातिपात करिथाए एवं आमको शुभाशीर्वाद प्रदान करिथांती। से विषय दिव्य कथा वस्तु बा दिव्य पदावली गुड़िक आज पाठ करवा। तेबे नारायण कौन कहते न करिब जतने पिंडदान पुत्र षोड़श उतरे बोली ए पिंड कथित एकत्र तिल तंडुल घरे पक्व करी ए प्रेत एकादश दिने समर्पिव करी ए पिंड मान यही परी जे 48 ए प्रेतर प्रेतत्व देले जान जीवनाश ए प्रेत प्रेतत्वरु एहा फले नाश जाई आनंदे पितृगणक मध्यरे मिसाई मेल हेबा पाई पितृगणकर जाण ए अटई शास्त्र विहित त्रिषोडश पूर्ण उणा हुए त्रिषोडशे जार श्राद्ध एक प्रेतत्वरु से ही केवे मुक्ति न पाएक यही ये श्राद्ध वंश मते देवा जाए एणे तेणे प्रेत देह धरी भ्रमुताए एहा तेणु पुत्रटीर कर्तव्य अटई विधान त्रय षोड़शे जत्ने करिबई श्राद्ध स्वामीर उद्देश्य जे पत्नी करिले मिलई अनंत फल प्रेतटीकु भले हे अधिमास पक्ष तिथि पुणी हेले निर्दोष मृत दिवस को से भले से कथा एणु करी मने रखी ए रवि कन्या रे आसीन मासरे रहिब ए करिब कृष्ण पक्षे श्राद्ध जे हरसे ए मन को सही श्राद्ध पितृपक्ष जे संतोषे ए सहमरण पुत्र थिबा
ପତ୍ନୀ କରେ ଉପକାର ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ସ୍ୱାମୀ କରେ। ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଫଳ ଯଥାର୍ଥ ହୁଅଇ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ମରଣାନ୍ତେ ଅବଶ୍ୟ ମିଳଇ। ଯଦି କେହି ଦୈବ ବସେ ଅଗ୍ନି ବା ଜଳରେ ଲଭଇ ମରଣ ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନରେ ବଳି ଦେଇ ନାରାୟଣ କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନରକୁ ହୁଏ କ୍ରିୟାମାନ କଲେ ପ୍ରେତ ମୁକ୍ତ। ସଂସ୍କାର ଠାରୁ ମୃତାହ ଶେଷ ବିଧି ମତେ ସମ୍ପାଦନ ପୁତ୍ର ଯେ କରିବ ପିତୃ ଅର୍ଥେ। ଯେବେ ସର୍ପଦଂଶନରେ ମରଣ ହୁଅଇ ପିଣ୍ଡଦାନ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନେ ଯେଉଇ। ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ନାରାୟଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼କୁ, ଯେଉଁ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ପ ଘାତରେ ହୋଇଥିବ ବା ସର୍ପ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିବ ତାହାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଏଠାରେ ଗରୁଡ଼କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହାର ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଆମେ କେଉଁ ତିଥିରେ କରିବା ନା ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ପ୍ରେତାତ୍ମା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯେବେ ସର୍ପଦଂଶନରେ ମରଣ ହୁଅଇ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନେ ଯେଉଇ। କରିଣ ସର୍ପର ଶୁକ୍ଳ ମୁରୁଜ ଆକୃତି ପୁଷ୍ପ ପୂଜା ଲେଖି ଗନ୍ଧ କରିବା କଧାତି। ତାହାର ତିଳ ତଣ୍ଡୁଳ ପରେ ନିକ୍ଷେପିବ ପିଷ୍ଟକ ଆମ୍ବ ସହିତେ କ୍ଷୀର ମିଶାଇବ। କରିବ ନୈବେଦ୍ୟ ସେହି ସର୍ପାକୃତି ପାଶେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରଖି ସର୍ପ ମଧ୍ୟେ ଦାନ ଦେବ ତୋଷେ। ଯୋଡ଼ିଣ ବେନି ହସ୍ତକୁ କରିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାଗରାଜା ହେ ପୂଜା କର ମୋର ଘେନା। ବନ୍ଦାଇ ନାଗକୁ ନାରାୟଣକୁ ପୂଜିବ ପୂର୍ବ ପରକାରେ ନାରାୟଣେ ବଳି ଦେବ। ପ୍ରାଣୀକ ନର୍କ ସର୍ପ ଦ୍ରଷ୍ଟ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅଇ ପ୍ରେତ କର୍ମ ଏହିପରି ଯେ ଜନ କରଇ। ଡାକି ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବ ଜଳ ଘଟ ଦାନ ତାହାକୁ କରିବ। ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଘଟ ଦାନ ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ତୁଟଇ ସଙ୍କଟ। ଦିନେ ଅବା ଏକାଦଶ 360 ବିପ୍ରଗଣେ ଜଳ ଘଟ ଦାନ ଡାକି ଦିଏ। ସେହି ପ୍ରେତ ତେବେ ନରକୁ ହୁଅଇ ଉଦ୍ଧାର ବିନାଶ ହୁଅଇ ଦୁଷ୍କୃତ ମାନ ଯେ ତାହାର। ଦାନ ବିଧି ସଜ୍ଜାଦି ଅଛଇ ଯେପରି ଦାନ କରିବ ଏକାଦଶ ଦିନେ ସେହିପରି। ଏକାଦଶ ଦାନର ଏଇ ପରିବିଚାର କରିଣଚନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରେ ବିହିତ ବେଦବର। ବିଧି ବିଧାନ ଏକାଦଶ ଦିନର କହିଲି କହିବି ଆଉ କି ବାବୁ ପଚାର ବୋଇଲି। ଗରୁଡ଼ ଯେହା ଶୁଣି ହେଲା କୃତ କୃତ୍ୟ କଲା ନାରାୟଣ ପାଦ ପଦ୍ମେ ପ୍ରଣିପାତ। ହୋଇଣ ବିନୟ ବହୁ ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭିଲା ବୋଲିଣ ନିସ୍ତରିଲି ଯେ ବୋଇଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ତୁମ୍ଭ ଦୟା ହେତୁ କରି ବହୁ ବିଷୟ ଶୁଣିଲି ହେବି ବହୁ ପାରି। ପ୍ରଭୁ ଯାର ତୁମ୍ଭ ପରି କି ଅଭାବ ତାର ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ କିଙ୍କର। ଆଜ୍ଞାରେ ଯାହାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସର୍ଜଇ ଆଜ୍ଞାରେ ଯାହାଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ଭିତରଇ। ଅଗ୍ନି ଯାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଜଠରେ ରହିଣ
ଭକ୍ଷଣ ଚବ୍ୟ ଚୋଷ୍ୟାଦି କର ଇଟି ପୁଣ ଏ ବାୟୁ ଅହେଜା ଆଜ୍ଞାରେ ପୃଥ୍ୱୀ ସ୍ଥିର ହୋଇ ନାନା ଶସ୍ୟ ଦାନ କରି ଜୀବଙ୍କୁ ପୋଷଇ ଏ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଅନନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଧରିଛି ସ୍ଥିର ହୋଇ ହିମାଳୟ ଆଜ୍ଞାରେ ରହିଛି ଏ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରହୁ ମୋର ମତି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରର ଏତିକି ମିନତି ଏ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରହୁ ମୋର ମତି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରର ଏତିକି ମିନତି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଛି ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। এই ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଭକ୍ତିପୂତ ପଦାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ତିଥିରେ ବା କିପରି ଭାବରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ପିତୃଲୋକରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭାଶ୍ରୀବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଶୁଭାଶ୍ରୀବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧରିତ୍ରୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରିଥାଉ। ତେବେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭାଗରେ ଏମିତି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିଡ଼ିଓର ଅମୃତମୟ ଆସରରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଧମ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାଝୀକୁ ଯାହା ଯାହା ଦୋଷ ଥିବ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଭକ୍ତିପୂତ ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭକ୍ତିମୁକ୍ତ ପ୍ରଣାମ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜି ଏହିଠାରେ ସାଙ୍ଗ କରିବା ଆଜିର ଭାଗବତ କଥା ଆଲୋଚନା ବା ଆଜିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିଡ଼ିଓ। ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି।